सो जिमें मिश्री है, मिश्री का जो टुकड़ा है, मिश्री की जो डली है, उसनों जिथों भी जिस पासियों भी चखिया जाए मिठास होंदी है। सो जो गुरबाणी है, गुर का शब्द है, गुरबाणी दियाँ पंक्तियाँ, गुरबाणी के शब्द, गुरबाणी की लिखत जदों भी पढ़िए, जिथों भी पढ़िए, मिठास प्रदान करती है। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियाँ रब न पुजन तुद। क्योंकि रब का नाम है, सच है, वडियाई है। दुनिया की कोई भी मिठी चीज़ इस दे मुकाबले इस दी रीस नहीं कर सकती। सो गुरबाणी की भाई पारस कला वापरदी है, बदलाव आउंदा है, समझ लगती है, खेड़ा वधदा है, आनंद वधदा है। जीवन आचार किरदार विचार उच्चे हुंदे हन, घड़े जाते हैं। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, ये संगत टकसाल है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द नाल इत्थे मन घड़े जाते हैं, जीवन घड़े जाते हैं। एक घर दे विच चौधरी बैठा सी मंजे ते, बाहरों आके उसदे घर दा किसी ने दरवाजा खड़काया। दरवाजा खड़काया, आवाज़ दी, बाहरों एक अजनबी आया। चौधरी ने पहला बंदा नहीं सी वेखिया, ये कदी ना जानदा सी। उन्हें बाहरों उच्ची आवाज़ दी, चौधरी साहब दरवाजा खोलो। चौधरी ने मंजे तो उठ के दरवाजा खोलिया। बाहरों जिहड़ा अजनबी बंदा आया, जिसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे ते दस्तखत दिते सन, वो चौधरी दे नाल घर आ गया। चौधरी मंजे ते बैठा। बाहरों आए बंदे ने मोहरां दी एक थैली चौधरी दे कोल रखदियां कहा कि मैनू माफ़ कर दिओ। चौधरी कहंदा गल तां दस। वो कहंदा नहीं, गल बाद विच दसांगा, पहलों तुसीं कहो कि मैनू माफ़ कीता। मैं माफ़ी मंगदा हाँ, मैनू माफ़ कर दिओ। और तुसीं अपने मुख दे विच कहो कि जा तैनू माफ़ कीता, क्षमा कीती, खिमा दिंदे हो। अखीर चौधरी नूं कहना पिया भी ठीक है, तैनू माफ़ कीता, पर मैं तैनू अगे कदी मिलिया नहीं, तैनू जानदा नहीं, पछाणदा नहीं। मेरे वास्ते तू अजनबी है। इस वास्ते अपने बारे तो दस, माफ़ी किस गल दी, किस तरह आना होया। ते बाहरों आया वो भाई, वो व्यक्ति कहन लगा कि 1 साल तो ज़्यादा समा हो गया। 1 साल पहला बाहर जो ताड़ी माल वाली डंगरां वाली हवेली है, ताड़ी मझ चोरी हुई सी। चौधरी कहंदा हाँ, साल तो उपर हो गया, बहुत कीमती मझ चोरी हुई सी, पर अज तक मिली नहीं है। बाहरों आया व्यक्ति कहन लगा, मैं तुहाडा चोर हाँ, ते मझ मैं चोरी करके लैके गया सी। हुण मझ मैं उसे हवेली विच बन के आया, नाल उसदा फल भी है, भाव उसदा कट्टा भी नाल है। मेरे कोल उसने जाके सूआ दिता, मैं दुध पीता ते दुध वेचिया। जिन्ना पीता, जिन्ने दा वेचिया, वो पैसे जो उदों करंसी होवेगी, वो टके आ थैली है, ते मैनू माफ़ कर दे। चौधरी कहन लगा भी मनण विच गल नहीं आउंदी। कोई भी चोर कदी ये कहंदा नहीं कि मैं चोर हाँ। जे उसने इस तरह कहना होवे, मनना होवे, वो चोरी ना करे। बाहरों आया भाई मेहरू, इतिहास ने उसका नाम लिखिया है भाई मेहरू।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਸੂਅਰ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ 2 ਕੌਮਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੂਰ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗਾਂ ਖਾਣੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਆਏ ਹਨ, ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਾਹ ਕਰਨੀ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਚ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸਤਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਸਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਤਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿ ਆਸਤਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਸਤਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ,
ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਵਗੁਣ ਉਹ ਲੁਕ ਕੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਛਪਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਲਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਦੀਵਾਨ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੰਗਤਾਂ, ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਬਾਰੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਅਵਸਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਬਾਰੇ, ਵੇਦ ਬਾਰੇ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਬਾਰੇ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਰੋਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਨਿਆਰਾਪਣ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖੈਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ, ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹਨ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ। ਬੇਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਬੇਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ, ਤੀਨ ਬਸਾਂ ਇੱਕ ਠਾਈ। ਏੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੱਖ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਏੜਾ ਹੈ, ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਖਮਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਆ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਘਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਕਈ ਇਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈਵਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪਲਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਏੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੜੀਅਲ ਮਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਅੜੀਅਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਅੜਬ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੜੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੋਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਏੜਾ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਫਿਰ ਪਿੰਗਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਅੜੀਅਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਛੱਡੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਧਰ ਦੌੜ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੰਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ। ਸੂਏ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੀ ਪੜਾਉਂਦੀ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਤਰ ਗਈ। ਸੂਆ ਭਾਵ ਤੋਤਾ, ਤੇ ਤੋਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਹੀ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਉਂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇਗੀ। ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਤੇ ਬੁੱਧ
बुद्ध जिहड़ी है अपनी वल्लों ते अपने बच्चे नूं सुख देण विच लगी रहिंदी, पर जिन्ना को उहदे कोले ज्ञान हुंदा उन्ना को विचारी दिंदी। इसलिए सुखमन नाड़ी तो भुलेखा की लगा। सुखमन है तो इस्त्री लिंगी है, नारी है नाड़ी, पर है बुद्ध। एड़ा अड़ियल मन पिंगला जिहड़ा टिक गया थोड़ा, पर इनू समझाउंदी कौन है? सुखमना समझाउंदी है। सुखमना भाव सुखमन भी आया, सुखमना भी आया, मन नू सुख देने वाली बुद्ध जिहड़ी मन नू सुख देना चाहुंदी है, ज्ञान दे के समझा के समझण शक्ति बुद्ध हुंदी है, वो सुखमना है। इसलिए जिथे भी इड़ा पिंगला सुखमना की गल इकट्ठियां ही, क्योंकि साडे अंदरले शरीर का पार्ट है। अंदरला शरीर साडा मन आत्मा ये ओहदे अंग ने सारे। तो इत्थों फिर जदों ये सानू गल समझ आएगी फिर आपां इस ते काम भी करांगे। जिन्ना चिर ये गल्लां सानू समझ नहीं आउंदियां, इन्हां विच उलझाया जांदा, असीं इहदे ते काम ही नहीं कर सकदे, असीं इन्हां नूं फड़ ही नहीं सकदे। शरीर दीयां नाड़ियां तो असीं की लैणा? वो तो शरीर का अंग है। अपने आप शरीर जिहड़ा जवान हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, तंदुरुस्त रहिंदा, पर जिहड़ा धर्म का संबंध है, सच का संबंध है, अपने आप नूं बदलण का संबंध, वो तो इदां मन दे नाल। फिर असीं जदों ये मोटे रूप दे विच ये गल्लां समझ आउणगीਆਂ, फिर असीं अपने आप ते काम कर सकते हैं भी साडा सुभाਅ बड़ा भई अड़ियल, बंदा अपने आप नूं बदलदा ही नहीं, और बदलना सौखा भी नहीं हुंदा। ते वारिश शाह ने तां ही किहा, वारिश शाह ना जांदियां आदतां ने भावें कट्टीए पोरियां पोरियां। पर अगे जाके फिर वो लिखदा कहंदा, वारिश शाह आदतां जांदियां ने जे छड्डीए थोरियां थोरियां। अड़ियलपुणा खत्म हो जाता वा। पता तो हो भी ये अड़ियल है, जे बीमारी पता होगी तो ही इलाज करांगे। जे बीमारी का पता नहीं भी अड़ियल तो साडा मन है, तो वो अर्थ ही होर दी होर उलझा के कीते जाणगे, ते फिर बंदे का ध्यान ही नहीं मन समझाउण वाल जांदा। अड़ियल मन नूं पिंगला करना। तो कबीर जी का शब्द है भी सतगुर की बाणी नाल, बाण तो भाव सतगुर की बाणी, सतगुर का शब्द, सतगुर की विचार, सियाणियां की संगत जिहड़ी आ मन ते सुभाਅ नूं बदलदी है। चलो ये तो इड़ा पिंगला सुखमन की गल होई। सुखमना मन नूं सुख देण वाली बुद्ध। जदों असीं ज्ञान लैने उस नूं जिहड़ी समझ रही आ, समझण शक्ति नूं ये शब्दावली वरती आ कि बुद्ध है। बुद्ध विवेक हुंदी है। कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाम विवेको। एक गुर एक सतगुर वो जिहड़ा सोमा ज्ञान दिंदा है, ते ज्ञान दे राही जिहड़े राज मिलते हैं सानू, वो गुर है भी फलाने बंदे ने सानू राज दस दिता, गुर दस दिता, इस चीज़ का गुर दसिया। ते गुर किहड़ा साडे अंदर किहड़ा गुर जांदा? कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाम विवेको। बुद्ध जिहड़ी आ विवेक हुंदी है, उहनूं परख करनी आउंदी कि चंगा माड़ा की है, गुरबाणी सानू की समझा रही। इस तो अगली गल आपां हुण करदे हां रजो तमो सतो बारे। ते उस दे बारे पंक्ति है गुरबाणी विच, राजगुण तम गुण सतगुण कहीए ये तेरी सब माया। माया दे वखरे वखरे रूप हुंदे ने, माया दा वखरा वखरा सुभाਅ हुंदा। बाहर इत्थे सोना पिया है, चांदी पिया है, डॉलर पए ने, वो अपने आप दे विच नहीं कुछ करदे। उन्हां वास्ते जिहड़ी खिच रखदा वो साडा मन रखदा। जिन्नी कीमती चीज़ उन्नी उसदी ज़्यादा खिच है, उसदा ज़्यादा ध्यान है। माया अपने आप दे विच ते किसी का पिछा नहीं करती। बंदे दे अंदर बिरती है भी वो पिछे भजदा है, या उस वास्ते कई तरह के जफर जालदा है, पापड़ व्यालदा। सो माया व्यापदी है मनुख नूं, ते वो तीन तरह की हुंदी है मोटे तौर पर। ते तिन्ने तरह की वेखो सतगुरु जी ने समझाई है। फिर वो तो बंदा खैड़ा छड़ा लैंदा, निर्लेप हो जाता, वो सेवा में आ जाती। रज तम सत कल तेरी छाया बनाई परमेश्वर ने, पर सही वरतों करने वास्ते बनाई। सब तो पहलों माया का गुण है रजगुण। रज तो भाव है रजण वास्ते कुछ करना, रजण तो लेके राजे बन तक जिन्ना कुछ भी मनुख अपने रजण वास्ते ये कुछ खांदा है, कुछ इकट्ठा करता है, कुछ पहनदा है, कुछ पकड़दा है, अपने रजण वास्ते जो कुछ भज दौड़ करदा ना, वो माया का रजगुण है। सारी जिंदगी रजदा नहीं है, क्योंकि जे तो संतोख हो जाए फिर वो रजगुण का सही रूप है। जे तो संतोखी हो जाए
फिर माया के रजोगुण तो बच जूगा, फिर ठीक है। जे संतोख है, किरत करेगा, मेहनत करेगा, किरत करके जिन्नी मर्जी कमाई करो। धर्म ने कोई पाबंदी नहीं लाई भी तुसी गरीबी विच रहना है, जुत्ती टुट्टी चाहिए आ, कपड़े पाटे चाहिए आ ते तां ही बंदा फकीर है। ऐसी गल कोई नहीं। गुरु पातशाह ने भी शाही ठाठ बाठ के नाल रहे, सिख ने भी रहना। पर जिन्नी भी माया कमाउणी है, माया लोकी दिमाग दे नाल भी कमाउंदे आ, दिमाग नाल भी कमाओ, शरीर दे नाल भी कमाओ, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किते भी धोखाधड़ी, हेरा फेरी, बेईमानी नहीं चाहिए। जिन्नी बंदे की कैपेसिटी, समर्था, मेहनत करे, काम करे, बिजनेस करे, होरां नूं भी काम देवे, चंगी गल। बेशक राजा बन जे, जनक राजा सी, जनक सोए जिन जाणिया उन्हां रथ धरिया। और गुरु नानक पातशाह जदों सिंगला दीप विच गए आ, उस तो पहले उन्हां दा सिख पहुंचिया सी उत्थे मनसुख। मनसुख ने जदों जाके गल्लां बातियां सिंगला दीप दे राजे शिवनाभ नूं दसीआं, वो गुरु नानक पातशाह दा मरीद हो गया सी। फिर उड़ीकदा रहा सी बेसबरी नाल। फिर गुरु नानक पातशाह उत्थे गए, ਉਹਦਾ कोई राज भाग थोड़ा छडाया। गुरु नानक पातशाह ने सिद्धा नूं कहा भी तुसीं भाई जाके अपने घर बार सांभो, काम कार करो। सो रज्जण वास्ते भाव रज्जण तो इत्थे भाव्या तृष्णा, भुख। माया का एक रजोगुण है जिहड़ा मनुख नूं तंग करदा। वो किवें? तृष्णा के रूप दे विच, लालच के रूप दे विच, लभ के रूप विच। लभ, लोभ, काम, क्रोध, मोह मार कढे तुद सब परवारिया। लोभ ये लालच का एक छोटा पुत्र है, छोटा रूप लभ। लभ उदों हुंदा जदों मौका मिल जे इकट्ठा करन दा, भी पंड पा लूण। जिवें आपां एक साखी पढ़दे सी, लभ दे विच ते लोभ दे विच की फर्क है? लोभ सदा ही रहिंदा, सदा ताक विच जिहड़ा रहिंदा। लोभ सदा थिरिया लंबी रहण वाली बीमारी, पर लभ जदों मौका बनदा। जिवें कहंदे हन कि महाराजा रणजीत सिंह ने एक बार उन्हां दे राज विच काल पै गया। काल तो भाव हुंदा थुड़ आ गई, लोकां दे घरों अनाज, आटा दाणा मुक गया, मींह ना पिया, पानी का प्रबंध नहीं सी अज वांग हुंदा। ते फिर महाराजा रणजीत सिंह ने जेडे अपने राज दे गोदाम, भंडार, वो लोकां वास्ते खोले ते भी भाई आ पंडा भर के लै जाओ। तो एक बजुर्ग ने पंड पा ली ते पंड भारी पा ली, चुकी ना जाए। तो फिर महाराजा रणजीत सिंह भेस बदला के राज प्रबंध वेंदे सी भी किसी दे नाल कोई धक्केशाही तो नहीं हुंदी। ते महाराजा रणजीत सिंह फिर वो भेस बदला के वेख रहा सी, आप वो पंड चुक के घर छड्ड के आए बजुर्ग दी। एक तो चलो राजा होवे ते इदां दा, दूसरी गल भी लभ दी समझाउण वास्ते भी जदों मौका मिल गया बजुर्ग नूं ते पाउणा ते उन्ना कि चाहीदा सी भी भाई अपणियां लत्तां थोड़ियां तड़ाउणियां। पर जदों भारी पाली चुकी नहीं जा रही, उन्होंने लभ कहिंदे। जिहड़ा प्रैजेंट स्थिति बन गई वो लभ, ते लोभ हमेशा ही रहिंदा भी जिथों किथों जदों मौका बने आपां सामना। इस वास्ते माया का रजोगुण की है भी अपनी तृष्णा पूरी करने वास्ते ये हेरा फेरी भी करनी चाहता, बेईमानी भी करनी चाहता, मिलावट भी हुंदी है, जां किसी का हक मारन की कोशिश करता, वो है माया का रजोगुण। रज्जण तो लेके राजा बनने तक। राजा बनना भी कोई गलत गल नहीं है, पर राज भाग लैण वास्ते गलत हथ कंडा नहीं वरतना। रजोगुण तो अगला गुण है, ये तो तृष्णा का हो गया। सारी जिंदगी तृष्णा मनुख की बुझदी नहीं है। रजो तो अगला माया का गुण है तमो। ते तम दे विच अनेकां चीज़ां आ जांदियां। तम मैंने अज्ञानता, ते अज्ञानता करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनुख ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ कर्म कांडां ਦਾ शिकार हो जाता। तम संसार चरण लग कर। तमो गुण माया का वो जो मनुख भरम दे विच विचरदा, अज्ञानता दे विच सिर्फ धार्मिक कर्म कांड नहीं करता, ये भरम भुलेखे दे विच जिंदगी बतीत करदा, भुलिया होया। ते भगत रविदास जी कहते हैं भरम की व्याख्या उन्होंने की। जिहड़ा बंदा भरम का शिकार रहिंदा, कदी किसे भरम का, किसे भरम का, किसे भरम का। भरम की हुंदा? माया का तम गुण जिहड़ा है भरम के शिकार होए रहना, भुलेखे के शिकार होए रहना। ते भगत जी कहते हैं माधवे क्या कहिए भरमे ऐसा, जैसा मानीए होए ना तैसा। भरमे हुंदा भी जो कुछ असीं मनदे आ उदां हुंदा नहीं।
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਮਿਆ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੁੱਖ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਪਖੰਡ ਡੇਰਾਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ। ਤਮ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਰਜਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸੱਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਸੱਤ ਗੁਣ। ਸੱਤ ਗੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਸੱਤ ਗੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਤੁਰੀਆ ਪਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤੋ ਗੁਣ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕੇ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਉਪਜੈ, ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸ਼ੌ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਿਓ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਘਿਓ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਟਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਿਓ ਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਿਓ। ਉਹ ਆਟਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਆਹ ਆਟਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਛ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਲੋਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹਿਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੇ ਪੱਖੇ ਚੜਾਏ ਤੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਚੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਜੇ ਪਾਲਕੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਧ ਖੜ ਯਾਤਰੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
दसो कुछ गवाचा मैं तुहाडी मदद करा। वो कहना भी पिछले साल मैं 10,000 रुपया दे के गया सी, क्योंकि उन्होंने समय 10,000 काफ़ी वड्डी रकम गिनी जाती सी। तो मैनू प्रबंधक कहते सी भी तुहाडी असीं नां दी छिल ला देनी है। तो मैं तो बड़े चिर दा कंधां ते भी आ थल्ले भी ਲੱਭ ਰਿਹਾ भी मेरा नां कित्थे लिखिਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ भी अपना नाम ਲੱਭਣ जाऊगा भी मेरा नाम भुल गया वा, मेरा पूरा नाम नहीं इत्थे अरदास विच लिया गया, तो दूजे पासे गुरु जानी जाने। ਇਹਦਾ मतलब भी असी फिर दुबदा दे विच आ। गुरबाणी सानू समझा रही बिन बोलिया सब किछ जानदा, किसे आग्या कीचे अरदास। तो दूजे पासे आपां नाम तो भी नाराज हो जाने आ भी पूरा नहीं लिया, पिछे ਜਿਹੜਾ तखल्लस लगता वो समेत लैना सी, नहीं तो मेरे नाम के होर भी कई आ, गुरु नूं भुलेखा लग सकता जदों दात देण जावेगा। इस वास्ते ये माया का सतो गुण आ। काम चंगे आ पर नीयत नहीं गी चंगी, भावना पिछे नहीं गी चंगी। एक पासे साडे लफ्ज़ भी गुरु घर दे विच घाटा नहीं, तो आपां ही फिर कहण लग जाने भी उत्थे ते आ मुक गया सी। सो ये माया का भाई सतो गुण है। इन्हां तिन्नां नूं पछाण के ते इन्हां तो निर्लेप हो जाना। काम चंगे करने आ, दान करना है, इच्छा कोई नहीं रखनी, नाम की इच्छा भी नहीं रखनी। गुरु नूं सब पता, वो जानी जान है। गुरुद्वारे कोई भी साडी वस्तु आ गई, भेटा आ गई, असीं इत्थे घिओ ला के रख दिता, असीं इत्थे आटा लिया के रख दिता, साडी उहनूं अज वरतिया जावे, भलके वरतिया जावे, परसों वरतिया जावे। इत्थे 10 पैकेट 10 जाणियां दे पए, जिहदे विचों मर्जी प्रशाद बन जे, तो जेड़े मर्जी तेल विच जे कल वाला तेल अजे चंगा पिया, तो असीं अपनी कैनी क्यों खिलाउणी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पकौड़े तले जा सकते। तो वो गुरुद्वारिਆਂ ਵਿੱਚ इदां वेस्टेज बहुत ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ आ भी तेल बहुत कड़ाहे ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਿਆ, पर वो दानी सज्जन ਕਹਿੰਦਾ भी नहीं भाई ये तो कल वालिਆਂ ने ਇਹਨੂੰ ਰੋੜੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ, ਤੇ ਇਹੋ ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਤੋ ਬਣਿਆ कि सतियां मन संतोख उपजे, दे दे करें विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा, शोभ करे संसार। ये होर भी बहुत कुछ आ जाता जिदा बस जिक्र किया भी है। इस नूं गुरबाणी ने कहा भी ये माया भाई इदा रूप धार के तुहानूं ठगण आउंदी, इहनूं पछाण लिया करो। कबीर आई मुझे पर अनक करे कर पेश, उन राखे गुर अपने हम कीनू आदेश। सो इदां कई रूप धार के आउंदी है। ते वड्डे 3 दस दिते भी एक रजो गुण आ तृष्णा वाला, एक तमो गुण आ ज्ञानता विच टक्करां नहीं खाणियां, कर्मकांडी नहीं होना, भरम ते भुलेखे का शिकार नहीं रहना, ते तीजा भाई जे चंगा काम करना तो उहदे मगर भावना जरूर चंगी चाहिए, चंगी भावना दे नाल ही करना है। ते जे चंगी भावना ना होवे ते माड़ी नीयत नाल बोलिया होया सच भी झूठ दे नालों भैड़ा हुंदा। जिवें गंगू ने बोलिया सी, उन्होंने ढिंडोरा पटवाया सी भी भाई जिहड़ा भी सरकार का वफादार बंदा वो सानू सच दसे कि गुरु गोबिंद सिंह जी कित्थे हैं ते उन्हां दा परिवार कित्थे। ते गंगू कहंदा मैं सरकार का वफादार हाँ, तो मैं तुहानूं सच दसदा। ते है तो झूठ नहीं सी गल, पर पिछे की सी, इरादा गलत सी, नीयत माड़ी सी। उधर जदों घेरा पै गया वड्डा, ते सतगुर पातशाह दे कोल फौजां भी नहीं सन, उदों लड़ाई वास्ते प्रबंध नहीं सी, ते उत्थों निकलना भी सी कि उच्च दा पीर बन के निकल गए सी। जदों उन्होंने पुछया, उन्होंने रोकिया भी सी भी कौन है, क्योंकि तलाशी लई जा रही सी, उन्होंने बेइज्जती बहुत सी, इन्ने चिर तो मगर लगे सी, एडा वड्डा प्रबंध झोकिया होया सी ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं फड़ ना सके। चमकौर की गढ़ी विच उन्होंने पूरी आस सी कि असीं जां मारांगे जां साडे हत्थ लगणगे, ते बहुत पक्का घेरा सी। ते जदों उच्च दे पीर बन के लंघे ते फौजा ने पूछया, ते सिखा ने कहा भाई नहीं ये तो उच्च दे पीर, ये जबान तो नहीं सी सच, वो तो गुरु गोबिंद सिंह सी, पर पिछे इरादा सच सी, नीयत नेक सी। इदां झूठ सच का संबंध जबान नाल नहीं हुंदा, कई जबान तो कहना पैंदा वा होर कुछ, पर पिछे इरादा माड़ा नहीं चाहिए, नीयत माड़ी नहीं चाहिए, किसी नूं नुकसान पहुँचाउण वाली नीयत नहीं चाहिए, इरादा भैड़ा नहीं चाहिए। जबान तो भावें वो बंदा झूठ बोल रहा ते भावें कुछ होर कह रहा है, जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर पानी। सो भाई इदां आपां नूं गुरबाणी नूं सही अर्थां विच समझना चाहिए, फिर जिंदगी विच लागू करना सौखा होवेगा। ते इस तो अगे गल नाद दी ते अनहद नाद दी ते दसम दवार दी है, वो आपां कोई नहीं कल दे दीवान विच
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ